ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਲਾਚੀ। ਲਾਚੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਆਟ ਚ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ MBBS ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ MBBS ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪੜਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ 8 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬੂ ਰਾਸਾ ਵਾਓ जिन्हें संस्कृत उस पढ़ी, फारसी उस पढ़ी, अरबी उस पढ़ी, उस कभी जितने अलूम फ़नून है मैं सारे जी ज़बान से मैंने उससे अबूर हासिल है, चाइनीज़ जैपनीज़ वगैरह सब। और मेरा ये फ़हम है ज़रूर ये फ़हम इल्मी तौर पर यहाँ का कोई ऐसा एलोपैथिक ऐसा कोई साइंसदान या कोई ऐसा नहीं होना जिन्हें ऐलान करना है भी शुगर का इलाज साढ़े को कोई तबीब हो कोई तिब बंदा उठे जो ऐलान कर। दूसरी चीज़ उन्हें कहा भी ये है, मैं उन्हें गल की भी जी मैं शुगर दियाँ बड़े लोगों दवाइयाँ दुआइयाँ एलोपैथिक लिख लुखते देना, इंसुलिन भी रिकमेंडेड करता मैं वो भी खुद शुगर का मरीज़ हाँ तो मेरे को आधा इलाज नहीं करवाया। मैं भी डॉक्टर साहब तुसी जेड़ा शुगर के मरीज़ का इलाज करते हैं क्या वो उन्हें फीलिंग्स आप समझते करते हैं जिमें वो मरीज़ दे जो तकलीफ़ है या किस तरह है उसी तरह ही तुसी करते हैं, क्योंकि तुसी खुद मरीज़ ने तुसी समझते हैं आदे वजूद में कि इो ही फीलिंग शुगर वाले दी उसने ये गल करदा कि नहीं अच्छा ये इलाज तुम इस तरह करते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल असी जेड़ा तबीब मरीज़ की कंडीशन समझ भी जिमें खुद मरीज़ है तबीब खुद मरीज़ है उस दे विच इतना उनका गुमान नहीं जाता उनका इलाज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। मैं असी तो ये साडा तो इलाज करने का तरीक़ेकार यही है। उन्हें कहा मेरा फहम है हाँ क्योंकि मैं बू अली सीना पढ़िया है, जाली नूस मैं पढ़िया है, सुकरात बुकरात अरस्तू मैं पढ़िया है, उस तो हटते जेड़े दूसरे आ गए आजम खां देलवी मैं पढ़िया है, शरीफ खां देलवी पढ़िया है, कबीरुद्दीन साहब पढ़िया है। उन्होंने दे वजदान फहम दे हिसाब के मुताबिक मेरा ये दिल मनदा कि कोई बिल्कुल तिब दे ऐसा शख्स उठेगा कि जेड़ा इनका इलाज का ऐलान कर दे फन दा मसीह हो क्योंकि उन्हें मेरा ये वजदान ही गल करता है, फहम मेरा गुमान ये गल करता है कि हमेशा तो जवाल नूं अरूज आता है और अरूज नूं जवाल आता है। हुण इस टाइम ये जिहड़ी मरज़ है अरूज ते ये हर शख्स नूं है ते तिब नूं ज़वाल है ते तिब नूं ज़वाल है। पहला पाक कामयाबी तिब विच रखी हो सकता है अरूज दी वजूहात यही बने कि शुगर का इलाज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कहना है मेरी इल्मी फहम ये चीज़ है उन्होंने अपना आर्डर भी करवाया। दूसरी उन्हें एक गल की कि जेड़ा मरीज़ ये पुछदा है ना जी इनकी कितनी कीमत है उन्हें कोई इलाज नहीं करा सकता और ये लिखी पड़ी गल इलाज की कीमत की है सेहत तक करोड़ों रुपया नाल भी नहीं लगती ते दूसरे नंबर ते जेड़ी ये मरज़ है इनकी तो खास तौर पर ही नहीं लगती लालम अरबा करोड़ा रुपये ना लब नहीं ठीक करा सकते एलोपैथिक च नहीं आते जी बिल्कुल। उन्हें कहा ये शफा की कोई कीमत नहीं है, ये शफा है ना जी जी इनकी कोई कीमत नहीं। इस दे मुतल्लक पूछना भी कितनी कीमत है जी ये की हिसाब है जी ये किस तरह है तो मुन्नादान लोग ही पूछते हैं कम अकल लोग। दूसरे नंबर पर जो फेसबुक के मुतल्लक उन्होंने फरमाया कि मैं शायद बंदा छाप जाता है अपने हिसाब गल करन दे विच कि बंदा सच्चा है या झूठा है या कोई चीज़ इसके मुतल्लक जानता भी है कि नहीं जानता। 45,000 तो ज़्यादा उन्हें लोग बैठे नहीं
ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿਬ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅਵੈਸੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਬੇ ਇਹ ਬੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਤੀ ਗੱਲ ਬੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸੀ ਦਵਾ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਕੱਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫਾਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਦੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਮ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ? ਨੇਚਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਆ ਵੇਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਖਾਇਆ YouTube ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਵਾਨੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੱਕੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬਾਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਸਰ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਰਾਖ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਕਗਾਨ ਨਾਰਾਨ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੀ ਕਿ ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਤੇ ਖੁਦ ਢੂੰਡ ਤੇ ਲਿਆਨੇ ਹੈ और पाकिस्तान के कई इलाके हैं कगान नारान कलाम और इस तो बाद असी जाने ताजिक गिलगत तो अगे एक आंदा इलाका उत्थे लोगों का जरिया मुआश जड़ी बूटियां बेच तो अपना गुजारा करते उन्होंने को लिया मुड़ उन्होंने इत्थे लिया ते हत्थां दे नाल खुशक करना हत्थां नाल रगड़ के उस तो बाद उनका 3-4 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਫੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਸਫੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸਫੂਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਗੜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਨ ਕੁਝ ਹਰਕਿਆਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਲਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲੈ ਆਵੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਟੋਟਕਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਲ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛਡਵਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਅਸਲ ਉਹ ਬਚੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਪ 1 ਨਾਲ ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਦਾ ਟਾਈਪ 1 ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਸਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਤਬੀਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਲਜਾਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਇਲਮੀ। ਦੇ ਤੇ ਇਲਮੀ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਦ ਨਸਰ ਅੱਲਾਹ